مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا ہم کا شکریہ ادا کریں گے ہم سب مل کے کہ اس نے ہمیں ایک اور وقت عطا کیا، ایک اور گھڑی عطا کی کہ ہم اس کے سامنے آ سکیں، اس کے پاک گھر میں آ سکیں۔ وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ یہ ہمارا مسیح ایمان ہے کہ جہاں دنیا تین خدا ان کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ خود وہاں موجود ہوتا ہے۔ بس آج وقت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، تمام تر دنیاوی سوچوں کو ایک طرف رکھ کے آج اپنی پوری کنسنٹریشن دھیان خداوند کی طرف لگائیں اور آج سے خالی ہاتھ نہ جائیں، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا خدا ہے۔ ہم سب مل کے اپنے ہونٹوں کو کھولیں گے، جماعتی طور پر ہر شخص اپنے ہونٹوں کو کھولے اور پرسنلی طور پر خداوند کی شکر گزاری کرے۔ قدوس قدوس زندہ آسمان رشتہ خداوند آسمان زمین کے خالق و مالک، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، زندہ خداوند تیرا شکر ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت موقع جس نے بخشا کہ ہم خداوند تیری حضوری میں آ سکے، تیرے گھر میں آ سکے، تیری نعمتوں کا برکات کا شکریہ ادا کر سکے۔ تیرا شکر و جلالی بات تیری تمام تر برکات کے لیے، تیرا شکر و خداوند ان نعمتوں کے لیے جو تو ہمارے بن مانگے ہمیں عطا کرتا، صحت تندرستی سی نعمت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کہ تو نے آج ہمیں اپنی حمد و ثنا کرنے کا ایک اور دن بخشا، خداوند ایک اور دن بخشا کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ ہم اپنے وقت کو آپ کے ساتھ گزار سکیں۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو جب ہم سے پکارتے ہیں کہ تو ہمارے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ جلالی باپ آج عبادت کی شروع سے ہی ہم آپ کو اپنے آپ کو تیری حضوری میں سونپ دیتے ہیں۔ خدا ہمارے گلوں کو چھو مسا کر تاکہ ہم روح و سچائی سے تیری پرستش کر سکیں، اور آج کی ہماری پرستش خداوند، ہمارا خداوند گانا بجانا خداوند، ہمارا خداوند عبادت کرنا تیرے حضور باقور کے مانند پہنچے، مسیح مسیح کی صورت سے آمین۔ عبادت کی شروع میں ہم گیت گائیں گے، گاؤ سنا تسی رب دی۔ یلو بک میں گیت موجود ہے، پیج نمبر 79۔ گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ سچیاں دی ٹولی وچ دل دا دھڑکاوا، سچیاں دی ٹولی وچ دل دا دھڑکاوا، سنا سناواں میں رب دی، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی
इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए फाइल में से गीत गाएंगे। पर्पल फाइल में गीत मौजूद है, गीत नंबर 28 तेरे मार खाने से। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का बहकर है। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का बहकर है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। कोई चारा नहीं तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारा नहीं तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने वादा से कर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने वादा से कर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। आमीन। इसी तरह हम अपनी इबादत में आगे बढ़ते हुए अपने मसीह ईमान का इकरार करेंगे। सुनो अकीदा पढ़ के। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का एक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस से एक में पड़ा, कुआरी गर्भ से पैदा हुआ, 33 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, उतर गया, किसी दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा का के बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से जिंदों और मर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दस की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफी, जिस्म की जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अब वक्त है कि हम एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनकी हुज़ूरी को महसूस करते हुए हम सब अपने होठों को, इस जुबानों को, अपनी ज़िंदा खुदा के सामने खोलेंगे कि हमारा ईमान है कि जहां दुनिया तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो वहां मौजूद होता है।
आज खास इन नामों को जो खुदाम के लोगों ने इसके सामने रखे हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, इन नामों को भी हम खास तौर पे खुदाम के हुजूर रखेंगे। और खास तौर पर अब जब हम नेक्स्ट वीक से पाक हफ्ते का आगाज करने को हैं, खुदाम से मिन्नत दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह के जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं उन्हें अपने हाथों में ले हम सब अपने होठों को खोलेंगे और खुदाम को पुकारेंगे, कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी लश्करों खुदाम, तेरा शुक्र हो खुदाम कि तूने हमको सुना में हमारी बड़ी मदद की, हमारे कलों को ब्लेस किया खुदाम, तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो खुदाम जब हम तेरे हुजूर आते हैं तो तू हमें बरकत देता है। यीशु बाप तेरा शुक्र हो कि तूने खुदा हमको सुना और हमारी बड़ी मदद की खुदाम, तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा हमसे प्यार करता है। तेरा शुक्र हो खुदाम क्योंकि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से हमने रिहाई पाई है खुदाम, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे इस बेशबहा प्यार के लिए खुदाम, जिसको तूने खुदाम सूली पर खुदा अपने आप कुर्बान करके खुदा हम पे जाहिर किया। यीशु बाप तेरा शुक्र हो तेरे कोलों की मार खाने के लिए, तेरे जिस्म की छल्ली होने के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं खुदा क्योंकि तूने हमारी खातिर अपने हाथों में कीचड़ वाली खुदा तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा हमसे प्यार करता है। तेरा शुक्र हो खुदा अपने बेटे और बेटियां कहता है खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा कि तू हमेशा अपनी रहमतों के दरवाजे हम पर खुले रखता है। तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा हम सबको खुदा अपने हाथों के लिए रखता है, खुदा अपनी रहमत में रखता है। तेरा शुक्र हो खुदा कि तूने हमारी तस्वीरें अपनी हथेली में छिलवा ली हैं। इस कदर बेशबहा प्यार के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं जलाली बाप। इस घड़ी में मुकम्मल तौर पर खुदा अपने आप को इस हाजिर जमात को तेरे हुजूर लाता हूं खुदा, तू रहम का चश्मा है, तू शाफी खुदा है खुदा। आज हम से कि छू अपने नाम से हमें अपने खुदा लहू से हमें धो दे खुदा, हमारी तमाम कमजोरियों को अपने लहू से धो दे खुदा, हमारी खताओं को अपने लहू से धो दे खुदा, हमें ब्लेस कर, हमारी दिल की धरती को तैयार कर खुदा, ताकि आज जब खुदा तेरे कलाम का बीज हमारे दिलों में बोया जाए खुदा तो वो खुदा 100 गुना फल लाए खुदा, 100 गुना ना बल्कि 100% खुदा वो फलदार साबित हो खुदा, ताकि हम अपनी जिंदगियों को तेरे मुताबिक गुजार सके खुदा। हमारे खुदा खताओं को माफ कर खुदा, लोग जो मैं ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूं खुदा, एक एक को ब्लेस कर, हर एक की कमी कमजोरी को खुदा तू दूर कर, हर एक की कमाई रोजगार में बरकत दे खुदा, हमें फजल अता कर खुदा कि हम हमेशा तुझसे डरते हुए कामते रहे खुदा। इन नामों के लिए तुझसे खास बरकत चाहता हूं जो आज खुदा तेरे मज़बा पे रखे गए हैं खुदा, ओ खुदा तू हमारे दिलों को जानता है, तू कमजोरियों को जानता है हमारी, आज खुदा तुझसे बरकत चाहता हूं इन नामों के लिए। ओ खुदा आज तेरे लहू के वसीला से खुदा शिफा की चश्मे जारी हो जाए खुदा, जहां जहां कमजोरी है खुदा उसे दूर कर बाप आसमानी। आज हम सबको ब्लेस कर खुदा, ताकि आज अपने घर से खाली हाथ ना जाए खुदा, बल्कि झोलियां भर के जाए खुदा, क्योंकि जब हम तेरे हुजूर आते हैं तुम्हारे अंदर मौजूद होता है और तू हमें खुदा बरकत पे बरकत देता है खुदा। आज जो यहाँ मौजूद हैं उनको खुदा तू ब्लेस कर, जो हमें ऑनलाइन सुनते हैं उनको भी ब्लेस कर खुदा, खास तौर पर आज खुदा खादिम को तेरे हाथों में तुम से कलाम को हम तक पहुंचाने वाला है खुदा। आज खुदा तो अपने रूह के शोले खुदा उस अपने खादिम की जुबान पे रखो, ताकि आज जो भी हम कलाम सुने तेरे कलाम की बातों को सुने वो हमारे दिलों में घर करने से हमारी जिंदगी में तब्दीली का बायस हो। खास तौर पर खुदा इस तरह के अपकमिंग इवेंट्स के लिए बढ़कर चाहता हूँ खुदा, हमें ब्लेस कर, ताकि हम खुदा अब जब हम रोजे के आखिरी आयाम से गुजर रहे हैं खुदा, तो ताकि हम तेरे जी उठने की जब खुशी मनाए खुदा, तो हम खुदा अपने आप को तब्दील करने वाले हो, अपनी जिंदगी को तेरे मुताबिक गुजारने वाले हो खुदा। खास तौर पर उन लोगों के लिए भी, उन बहनों के लिए भी बरकत चाहता हूँ जो जोड़े खुदा बे औलाद में खुदा, आज खुदा तेरे वसीला से तमाम तर खुदा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स दूर हो खुदा, आज तेरा लहू मांग लेता हूँ खुदा। जो लोग खुदा औलाद जैसी नेमत से महरूम है खुदा, आज खुदा तू उनके लिए भी खुदा आसानियां पैदा कर खुदा। जो बेरोजगार है खुदा उनके लिए रोजगार के दरवाजे को खोल खुदा। इसी तरह बरकत चाहता हूँ खुदा एक बार फिर सारी जमात के लिए खुदा, आज जब हम तेरे कलाम को सुने खुदा तो हम खुदा निजात पाए खुदा, और हमें फजल अता कर खुदा इस कलाम को हम सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम खुदा अपने चाल चलन से अपनी बातों से पहचाने जाए खुदा कि हम हकीकी मसीह के पैरोकार है। तेरा शुक्र, तेरी हमदी तारीफ हो मसीह हमारे मसीह की तरह से, आमीन।
हमारे लिए आज तिलावत लिखियों उसका 3 पाप उसकी 9 से 14 आयत। मैं भाई सबाहत मुंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए हमारी तिलावत करें। आज की तिलावत गलतियों 3 बार 9 आयत से 14 आयत तक। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के ईमान पर तकलिया करते हैं वो सब लानत के तहत हैं। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती हैं। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। पाक नाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र इस खूबसूरत कलाम के लिए। अब मैं आपकी तालियों में रेवरेंड जावेद अख्तर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए वो खुदावंद के कलाम को हम तक शेयर करें। खुदा मसीह में आप सबको सलाम। आज इस हम खुदा की हुजूरी में एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे फजल के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा, और खास तौर पर आज जो कि इतवार का दिन है, इबादत का दिन है, यीशु की हुजूरी में आने का दिन है, पाक दिन है, मुकद्दस दिन है। और ये मसीह सब्त जो है हमारे लिए जो इबादत का दिन मुकर्रर किया गया है, हमें इसीलिए किया गया है ताकि हम अपने सारे काम काज से फारग होकर खुदा की हिफाजत में आए, खुदा की हुजूरी में आए, अपनी इबादत करें, खुदा के नाम को जलाल दें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की तारीफ करें। तो आज हमारे लिए ये इतवार का दिन जो है मसीह के जूटने का दिन है, और मसीह के जूटने का दिन जो है इबादत का दिन है। इसलिए हम इतवार की इबादत हम रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं। जो तो चंद दिन बाकी हैं, तकरीबन 2 इतवार बाकी हैं। आने वाला इतवार जो है, कमिंग संडे जो है वो पाम संडे है, यानी खजूरों का त्योहार है। और उससे अगला इतवार जो है वो हमारे लिए ईस्टर का त्योहार है, यानी मसीह के जी उठने का दिन है। तो 2 हफ्ते हमारे पास बाकी हैं। इसके बाद अगले इतवार हम पाम संडे यानी खजूरों का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जो लोग आज हमारे दरमियान नहीं है वो कोशिश करें कि आने वाला जो इतवार है, क्योंकि 2 इतवार रह गए हैं ईस्टर की इबादत में, तो हम पूरी तैयारी के साथ जो है आने वाले दिनों में पूरी तैयारी के साथ जो है खुदा की हुजूरी में आए। पिछले इतवार को मैंने खुदा के कलाम में से आपको बताया था कि हम आने वाले इतवार को सीखेंगे कि मसीह यीशु को जो सलीब दी गई थी उसकी वजह क्या है कि यहूदा अस्करियोती ने यीशु को पकड़वा दिया। पिछले इतवार को हमने सीखा था कि यहूदा अस्करियोती ने जो यीशु को पकड़वाया था उसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या रीजन थी कि उसने यीशु को पकड़वाया। और उसमें हमने सीखा खुदा के कलाम में से कि यहूदा अस्करियोती जब यीशु को पकड़वाता है तो इसका मतलब ये नहीं था कि यहूदा अस्करियोती जो है उसने यीशु को सलीब देने के लिए पकड़वाया और वो उसकी पावर या ताकत थी जिसके वजह से यीशु को सलीब दिया गया, या उसकी साजिश के तहत यीशु को सलीब दिया गया, बल्कि खुदा का एक प्लान है जो बने हुए इंसान के लिए तैयार था। उसी प्लान के तहत जो सारा कुछ था, जो नबियों के सहीफों में लिखा गया था, और वो होना जरूर था, क्योंकि ये पेशन गोइयां जो थी वो मसीह यीशु की जिंदगी में पूरी होनी जो थी वो जरूरी थी। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु की जिंदगी के अंदर वो पेशन गोइयां पूरी होने के लिए यहूदा अस्करियोती जो है यीशु को पकड़वाता है और यीशु को सलीब दिया गया। और जब हम सारा सिनेरियो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह यीशु को सलीब दिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी कौम के लोग जो थे उन्होंने
जेलिसी के तौर पर यीशु को पकड़वाया, और कलाम में लिखा है कि वो यीशु से बहुत ज्यादा जेलिस थे, क्योंकि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था। और उससे बढ़कर ये था कि वो जो मोजात वो दिखाता था, जो तालीम वो देता था, उस पर बहुत सारे लोगों को इतराज था कि यीशु की जो तालीम है वो यहूदी मजहब से जो है कंट्राडिक्शन करती है, इसीलिए क्योंकि वो कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये बात जो थी यहूदियों के नजदीक ये ब्लास्फेमी थी, यानी ये बहुत बड़ी गुस्ताखी थी कि कोई शख्स जो है अपने आप को खुदा के साथ मिलाता है इंसान होते हुए। तो ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा था उनके नजदीक कि कोई भी शख्स जो है अपने आप को खुदा के नजदीक लाता है या अपने आप को खुदा के बराबर कर डालता है। ये बहुत बड़ा एक कुफर था। बार बार आपने देखा होगा, बाइबल में भी लिखा भी है, और वो कहते भी कि तू कुफर बकता है, यानी यीशु से वो कहते हैं कि तू ये कुफर की बात करता है कि तू खुदा से है या तू खुदा के पास से आया है, या तू खुदा के बराबर है या तू खुदा का बेटा है। ये कुफर के मुतरादम जो था वो गिना गया। लेकिन इन सारी बातों को बलाए ताक रखते हुए मैंने जो पहले कहा था, खुदा के कलाम के मुताबिक ये खुदा का प्लान था कि उसने बने हुए इंसान को बचाना था। उसके लिए यीशु को बेटे के तौर पर दुनिया में भेजा गया। वो इंसानी बदन में आया, इंसानी रूप में आया, और ये इसीलिए दुनिया में आया ताकि वो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाए। हालेलुया, आमीन। तो असल मकसद जो था हमारे लिए वो ये था कि हमें गुनाहों से छुड़ाया जाए। इसके लिए कोई चारा नहीं था। अगर हम पुराना नामा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बनी इस्राएल कौम के लोग जो थे वो कुर्बानी पे कुर्बानी चढ़ाते रहे, लेकिन वो निजात नहीं पा सके, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से घिन आती है। क्या लिखा है? मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से घिन आती है। उसकी वजह यह है कि हम हर साल कुर्बानियां देते थे। यहूदी कौम के लोग जो थे हर साल कुर्बानी चढ़ाते थे, लेकिन गुनाह पे गुनाह जो थे वो करते जाते थे। पिछले मिटा लेते थे, फिर नए शुरू कर देते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि खुदा का बेटा जो है इंसानी बदन में हमारे दरमियान आए और वो हमारी खातिर अपने आप को सलीब पर दे। आज हम इसके बारे में सीखेंगे खुदा कलाम में से कि लानत क्या है। अभी हमने लानत का जिक्र पढ़ा, शरीयत की किताब के बारे में हमने यहाँ पर आज गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ा है, और यहाँ पर हमने लानत का लफ्ज सुना है। असल में ये लानत क्या थी और यीशु मसीह को क्यों मारा गया, क्यों सलीब दी गई, उसके बारे में आज हम पूरी तफसील के साथ जो सीखेंगे। तो आज के कलाम को गौर से सुनिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि यीशु मसीह का सलीब पर मरना जो था वो यहूदी कौम की वजह से नहीं था कि उन्होंने कहा इसको सलीब दे और उन्होंने यीशु को सलीब दे दिया, बल्कि ये कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक था। क्योंकि जिस तरह मसीह यीशु की पैदाइश के वक्त लिखा गया है कि मसीह यीशु की पैदाइश जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो कि शरीयत के ऐन मुताबिक पैदा हुआ। तो इसी तरह से वो उसका मरना जो था वो भी शरीयत के ऐन मुताबिक था, कलाम के अंदर दर्ज था, बाइबल मुकद्दस में प्रोफेसिस की गई थी कि उसका मरना जो है वो जरूरी है और वो मरने के लिए आया था। ज़हन में रख लें कि यीशु की पैदाइश इसीलिए की गई थी ताकि वो हमारी खातिर सलीब पर मरे। हालेलुया। जब फरिश्ते का पैगाम हम पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि जब फरिश्ता यूसुफ के पास आता है तो कहता है उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो यीशु का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। हमें गुनाहों से बचाकर उसने अपने आप को सलीब पर दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा सकें। तो आज हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक सीखेंगे कि लानत क्या है और यीशु मसीह जो है उसे सलीब पर जो है वो क्यों मारा गया है, यीशु मसीह सलीब पर क्यों मरा, इसके बारे में आज हम ये सीखेंगे। और जब हम गलतियों के नाम में खत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल जो है ये खत जब लिखते हैं, कलीसिया को लिखता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस खत के अंदर बताता है, बार बार बावर कराता है कि इंसान जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की तगोदों में लगा रहता है, कुछ ना कुछ ज़हनी उसके अंदर जो है सोचें जो है वो पनपती रहती हैं, वो तैयारी करता रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। और कभी वो बाइबल मुकद्दस में से यानी बाइबल की बातों को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, अपनी मर्जी से। इसमें लिख तो नहीं सकता लेकिन वो बढ़ाकर भी बोल देता है, कभी घटाकर भी बोल देता है। आज के दौर में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे खादम हैं जो बाइबल मुकद्दस की तालीम को बदल कर, तब्दील करके बोल देते हैं, बयान कर देते हैं कि उसके माने जो है उनको वो बदलते रहते हैं। तो आज हमें याद होना चाहिए कि ये आगाज जो था इस बात का, इंसानी फितरत का आगाज जो है ये बागी अदम से होता है। अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को सोचें कि जब खुदा ने बागी अदम लगाया, आदम और हवा को वहां पर पैदा किया, तो यही फितरत, यही सोच जो थी बागी अदम से जो है इसका आगाज होता है। और हम देखते हैं कि जब बागी अदम के अंदर पहला वाकया होता है जब खुदा की
हुक्म अदूली की गई, खुदा को डिसोबे किया गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हजरत आदम और हवा जो है वहां से इसका आगाज होता है। और हजरत आदम जो है वो खुदा के कलाम को नाचीज जानते हैं और हवा ने भी इसमें जो है कुछ इजाफा किया। और हम देखते हैं कि आज जब इस हवालों को पढ़ते हैं तो आज ये हवाला हमसे जो है मुखातिब होता है और ये ईमानदारों और बेईमानों के दरमियान तकसीम नहीं करता है, बल्कि ये वो फर्क है जो मुक़द्दस पौलुस रसूल आज हमारे सामने बयान करता है। और वो फर्क ये है कि यीशु के साथ सलीब पर जो मसलूब होते हैं, यानी अपने आप को जो यीशु के साथ सलीब पर मसलूब कर देते हैं, उनमें क्या फर्क है, और वो लोग जो यीशु के साथ अपने आप को सलीब पर मसलूब नहीं करते हैं, उनमें क्या फर्क है। इन दो ग्रुपों का फर्क जो है आज मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है हमें यहाँ पर नजर आता है, बताता हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्क जो हमें यहाँ पर नजर आता है ऐसे लोगों का जो यीशु के साथ अपने आप को मसलूब करते हैं, यानी पूरे तौर पर अपना तन मन धन जो है वो खुदा के नाम कर देते हैं, खुदा को अपनी जिंदगी पूरे तौर पर देते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो पार्शली वो खुदा को मानता तो है लेकिन पूरे तौर पर जो है वो अपने आप को उसके सामने जो है वो हाजिर नहीं करता है। और जब हम गौर करेंगे और हम इस पर गौर करते हैं कि आज किस तरीके से जो है ये लानत जो थी, जो बागेदन से इसका आगाज हुआ, किस तरह से हमारी जिंदगी में आती है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जब यीशु खुदा बाप ने आसमान और जमीन को बनाया, जब क्रिएशन की गई, जब जमीन आसमान की पैदाइश की गई, तो खुदा हर चीज को बनाता है और आखिर में लिखा है, हर दिन के इख्तिताम पर लिखा है, और उसने देखा कि सब अच्छा है और उसने उन्हें बरकत दी। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? सब अच्छा है। तो 6 दिनों में जब खुदा ने जमीन आसमान को बनाया तो खुदा ने अच्छा कहा, कहीं भी लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही कहीं बुराई की गई है, बल्कि खुदा ने हर एक चीज को जो है वो अच्छा बनाया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आगे चलकर हम देखेंगे कि अब ये लानत का जिक्र जो है ये कहां से आ गया। लानत जो है, पहले हम इसको समझ लें कि लानत असल में है क्या चीज। अगर हम आसान लफ्जों में इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सख्ती के साथ इस लफ्ज के मानों पर गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा अमान्य है बाइबल के मुताबिक भी, लेकिन खुदा का कलाम के मुताबिक जो है लानत का मतलब है वो जिंदगी जो खुदा की तरफ से ना हो। कैसी जिंदगी? जो खुदा की तरफ से जिंदगी नहीं है, वो लानत के मातहत है। इसीलिए हम आज कलाम पढ़ भी आपने हवाले में पढ़ा है कि वो जिंदगी जो खुदा के तरफ से ना हो वो लानत के मुतरादिफ है। और लानत जो है यीशु के वादों की मुखालिफ जिंदगी है। यीशु ने हमसे जो वादा किया है, अगर हम उसके मुखालिफ जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम लानत के मातहत रहते हैं। हालेलुया, आमीन। तो लानत क्या है? खुदा के वादों के मुखालिफ जिंदगी गुजारना जो है वो लानत है। और अगर हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर यीशु का वजूद नहीं है तो वो भी लानत के मुतरादिफ की जाती है। ये अगर आप और ज्यादा इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बरकत जो है ये उसका ऑपोजिट वर्ड है, तो ये लानत जो है इसके बरकत का ऑपोजिट है। यानी एक तरफ ब्लेसिंग है, बरकत है, और दूसरी तरफ कर्स है, यानी लानत का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है। तो आप खुद इसको लफ्जी तौर पर समझ सकते हैं कि दो ऑपोजिट चीजें जो है हमें नजर आती हैं। अगर आप आपकी जिंदगी के अंदर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक जो है वो बसता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब आप एक ब्लेस्ड जिंदगी गुजारते हैं, यानी आप बाबरकत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर बाप बेटे का और पाक रूह का वजूद हमारी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब हमारे अंदर वो अबदी जिंदगी मौजूद नहीं है। हालेलुया। अगर अपनी जिंदगी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब हम लानत के मुतहत हैं, हम लानत के अंदर आ जाते हैं। आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा, अगर हम आम जिंदगी की मिसाल लेते हैं तो हम किसी को जब लानत देते हैं, अपने हाथ से इशारा करके लानत करते हैं, इसका मतलब हम उसको बद्दुआ दे रहे होते हैं, हम उसके लिए बद्दुआ करते हैं इंसानी तौर पर। लेकिन जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम उसको बरकत देते हैं, उसके लिए अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो लानत आम जिंदगी में जो है ये भी एक बुरा लफ्ज समझा जाता है। अगर आप किसी को लानत देते हैं तो वो बुरा मना जाता है, ये बुरा मनाता है, इससे झगड़ा और लड़ाई जो है हो जाती है। लेकिन आप किसी को बरकत देते हैं तो वो आपके लिए, वो भी आपको आगे से बरकत देता है। तो लानत जो है जो मसीह यीशु की वो अपनी जिंदगी का वादा जो जिसमें मौजूद नहीं है वो लानत के मुतरादिफ है। और ये अपनी जिंदगी जो है इसका वादा मसीह यीशु ने किया है जो मुकम्मल है और ये बगैर किसी कीमत के है। अपनी जिंदगी कैसी है? ये मुकम्मल जिंदगी है, परफेक्ट है, मुकम्मल है और बगैर किसी कीमत के है। आपने कोई कीमत अदा नहीं की है, बल्कि खुदा ने अपने बेटे के लहू से कीमत जो है चुका दी है। और सलीब पर यीशु ने अपना खून बहाकर आपके लिए जान दी है
وہ اس قربانی کی قیمت ہے، وہ اس اپنی زندگی کی قیمت ہے، وہ اس برکت کی قیمت ہے کہ اس نے صلیب پر مر کر آپ کو لعنت سے چھڑا لیا ہے۔ تو لعنت جو ہے جو اسے مسیح سے چھڑانے کے لیے ہمیں دنیا میں آیا اور وہ ابدی زندگی جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ لعنت جو ہے یہ زندگی کا جمود ہے، سطحی اور اداس سائے کی مانند ہے جسے خدا دور کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ ہماری زندگی سے لعنت دور ہو جائے۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، اس لیے چنا تاکہ ہم یسوع کے ساتھ اپنا میل کر لیں۔ وہ ہمارا درمیانی ہے، خدا باپ اور بیٹا جو ہے وہ خدا باپ کے اور ہمارے درمیان جو درمیانی ہے وہ یسوع المسیح ہے، اور وہ اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ ہمارا باپ سے میل کروا سکے۔ اسی کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس لعنتی صلیب پر جو ہے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور یہ صلیب جو ہے کلام مقدس کے مطابق یہ لعنت کی نشانی سمجھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے آج یہ صلیب جو ہے یہ نجات کا نشان ہے، نجات کی برکت کی نشانی ہے کہ اس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے، کیونکہ اس صلیب پر ہمارا شافی، ہمارا خداوند، ہمارا یسوع جو ہے وہ قربان ہوا ہے، اور اس کے قربان ہونے سے ہم نے شفا پائی۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمارے لیے یہ صلیب جو ہے لعنت کا نشان نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے گلوں میں اس کو جو ہے زیر تن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر، اپنے بدنوں پر ٹاٹوس بھی اس کے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے فخر کا نشان ہے، اور اکثر ہم گیت بھی گاتے ہیں، صلیب مسیحا فخر ہے ہمارا۔ آمین۔ صلیب مسیح جو ہے وہ اب ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یعنی اب ہم لعنت کے اندر سے نکال لیے گئے ہیں اور ہمیں برکت کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہم فضل کے متحد جو ہو چکے ہیں، اور خدا نے اپنے فضل کے ذریعے سے اپنے بیٹے کے قربان ہونے سے اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ تو اب ہم لعنت سے نکال لیے گئے ہیں۔ وہ لعنت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اب وہ لعنت جو ہے ہم سے دور کر دی گئی ہے۔ اور ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ یہ بنی ہوئے انسان پر جو ہے یہ لعنت کیوں دی گئی، کیوں بھیجی گئی یہ لعنت جو ہے۔ آج اس کے وجود کے بارے میں ہم کچھ دیکھیں گے، کچھ ایسی باتیں ہم چیک کریں گے کلام کے اندر سے کہ یہ لعنت جو تھی انسان کو کیوں دی گئی۔ یہ انسان کے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی ہے؟ اپنے فیصلے کی وجہ سے۔ ہم آج نامی آیت کو پڑھیں گے، نامی 10ویں آیت سے بات کی، پڑھیے گا اس کو۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ نامی آیت میں کیا لکھے ہیں جی؟ برکت والے کون سے ہیں؟ جو ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ تو اگر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہمارا پورا ایمان جو ہے وہ خدا کے بیٹے پر ہے، اگر ہمارا رشتہ خدا کے بیٹے کے ساتھ مضبوط ہے، تو پھر ہم کیا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ 2 گروپوں کا ذکر اس 2 آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو باپ ابراہیم کے ساتھ برکت پاتا ہے، اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ کون ہے؟ لعنتی ہیں جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں اور وہ شریعت کے اعمال پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر شریعت جو ہمیں دی گئی ہے، جو بنی اسرائیل قوم کو دی گئی پرانے عہد نامے کے اندر، اگر شریعت پر پورا عمل نہیں کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے پھر ہم لعنتی ہیں۔ شریعت لعنتی نہیں ہے، شریعت پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لعنتی ہے۔ اگر ہم شریعت پر پورا عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم لعنتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، خدا باپ بیٹے روح القدس پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہم باپ ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں۔ ہلیلویہ، آمین۔ اگر ہم باپ اور بیٹے روح القدس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم خدا سے برکت پاتے ہیں، اور ہماری برکت کیا ہے؟ باپ ابراہیم کی جو برکت ہے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پرانے عہد میں لکھا ہے اور تیرے وسیلے سے تمام قومیں برکت پائیں گی۔ ہلیلویہ۔ اور یہ برکت کب ملی ہے؟ جب یسوع مسیح دنیا میں آیا۔ ہلیلویہ۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ برکت پاتی ہیں، اور آج ہم جو یہاں پر موجود ہیں، آج ہم جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہم اسی لیے برکت پاتے ہیں کیونکہ ہم جینٹائلز ہیں، ہم نامختون ہیں، ہم اسرائیل قوم میں سے نہیں تھے، لیکن خدا نے ہمیں غیر قوموں میں سے چن لیا اور باپ ابراہیم کی برکت ہمیں عطا کر دی۔ ہلیلویہ۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ جو باپ ابراہیم ایمان والے ہیں
وہ باپ ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ اس لیے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ابھی ہم نے خود اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ لعنت جو ہے اگر ہم اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں، اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کے پیچھے ہو لیں تو یہ لعنت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ہم لعنت کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ہم لعنت کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک اور والا ہم پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب دیکھیے گا، اس کا 3 باب، سب سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، دا بک آف جینیسس چیپٹر 3، اس کی 17 سے 19 آیت میں ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر خدا کلام میں لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ ہلیلویا، آمین۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ باغ عدن سے اس کا آغاز ہو گیا۔ جب خدا باپ نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا تو کلام میں پڑھتے ہیں کہ باغ عدن کے اندر ایک ڈس اوبیڈینس ہوئی، خدا کے حکم کی نافرمانی کی گئی، اور آدم اور ہوا نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب آدم اور ہوا نے اپنی مرضی سے خدا کے حکم کو توڑ دیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سزا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ باغ عدن سے پہلی بات نکال دیا گیا، یعنی خدا کی حضوری سے نکالا گیا۔ غور سے سنیے گا، باغ عدن سے جب آدم اور ہوا کو نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف باغوں کاٹ دیتا باہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری سے آدم اور ہوا کو نکال دیا گیا۔ اب آدم اور ہوا خدا کی حضوری سے نکل گئے۔ آدم اور ہوا جب باغ عدن کے اندر رہ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر برکت شامل تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی تھی، بلکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب انہیں باغ عدن سے نکالا گیا تو ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اب کیا کرنا ہے تمہیں۔ غور سے سنیے کیا لکھا ہے جی، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بات میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اب کس کے سبب سے زمین لعنتی ہو گئی ہے؟ آدم اور ہوا کے وسیلے سے، یعنی بنی نوع انسان کے وسیلے سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہو گئی، کیونکہ انسان نے خدا کا حکم مانا نہیں مانا، توڑ دیا حکم کو، اسی لیے زمین لعنتی ہو گئی۔ زمین لعنتی نہیں تھی بلکہ کس نے لعنتی کر دی؟ انسان نے کر دی، آدم اور ہوا نے۔ زمین نے گناہ نہیں کیا تھا، زمین نے وہ پھل جو تھا آدم اور ہوا کو نہیں کھلایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ کھایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ لعنت جو تھی یہ انسان کی اپنی مرضی سے ہماری زندگی کے اندر آئی، ہمارا جو چناؤ ہے اس سے لعنت جو ہے ہماری زندگی کے اندر آئی۔ ابھی ہم نے پہلے گلتیوں کے ساتھ میں پڑھا ہے 9ویں اور 10ویں آیت کے اندر کہ جو ایمان والے ہیں وہ باپ ابراہیم پر ایمان کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ تو چوائس کس کی ہے؟ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے خدا کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم نے خدا کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں پورے طور پر تو پھر ہم بلیسنگ میں آ جاتے ہیں، برکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر کلام میں لکھا ہے وہ لعنت کے متحد ہے۔ تو لعنت اور برکت دونوں ہمیں بتا دی گئی ہیں، ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کس کو حاصل کرنا ہے۔ آدم اور حوا کے ساتھ یہی تھا، باغ عدن کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ساری عمر انہوں نے جب تک خدا نے ان کا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے بڑے آرام سے زندگی گزارنی تھی، خدا کے ساتھ صحبت تھی، فیلوشپ تھی، اس کو بھی توڑ دیا گیا، کیونکہ جب انہوں نے گناہ کر لیا تو خدا جو ہے وہ پاک ہے اور گناہ اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے خدا کی حضوری سے باغ عدن سے ان کو بے دخل کیا گیا، نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کی عدولی کر دی تھی۔ اسی لیے اب سزا کیا مل گئی؟ دیکھیے گا، آج بھی ہم پر یہ اپلائی ہو رہی ہے سزا، اور لکھا ہے تم پر اپنی اس کی پیداوار کھائے گا، وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ ایسے ہی ہو رہا بھی آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی تقریباً 6000 سال سے زیادہ تقریباً اثر جو ہے وہ زمین بنے ہوئے ہو چکا ہے،
لیکن 6000 سال تک آج بھی انسان اپنی محنت سے کام کرتا ہے, محنت سے روٹی کماتا ہے, پسینے کی روٹی کھاتا ہے, اور یہ وہی لعنت تھی, یہی وہ خدا کی سزا تھی جو انسانوں کو دی گئی. اور خدا نے انسان کو سزا دی کہ تم محنت کرے گا, پسینے کی روٹی کھائے گا, اور آگے لکھا تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے, کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں سے واپس لوٹ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہمارے باپ دادا, ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پیدائش کے بعد جیسے جیسے وہ عمر کے مطابق چلتے جاتے ہیں, وہ اپنی پوری عمر محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اور اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ دنیا سے واپس نہیں ہو جاتے. تو یہ وہ سزا ہے جو باغ عدن سے دی گئی تھی. یہی وہ سزا ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا کو دی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان نے اپنی مرضی کی, اپنا فیصلہ کیا. خدا نے دونوں چیزیں رکھ دی تھی, یہ نیکی اور بدی کا درخت ہے, دونوں میں سے ایک جو ہے آپ کے سامنے چوائس ہے. اگر آپ نے نیکی کا پھل کھانا ہے تو ساری عمر کے لیے آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے. اگر آپ نے برائی والا پھل کھانا ہے تو پھر آپ کو باغ عدن سے نکلنا پڑے گا. باغ عدن سے نکلنے کا مطلب ہے خدا کی حضوری سے نکالا جانا, خدا کی حضوری سے باہر نکال دیا جانا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا. تو یہ انسان کی اپنی چوائس تھی کہ اس نے اپنی چوائس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا اور وہ باغ عدن سے نکالا گیا. آج بھی لکھتے ہوئے سب نے یہی پڑھا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ باپ ابراہم کے ساتھ برکت پائیں گے. جو شریعت پر تکیہ کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق اگر پورا عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں, لعنتی ہیں. تو یہی لعنت جو تھی اس کو اٹھانے کے لیے مسیح یسوع جو ہے اس دنیا میں آیا. اور اس لعنت کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا, جو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کی طرف سے جو ہے طاقت کا انکار تھا, تحفظ اور راستہ اور خدا کی رفاقت کا جو ہے انکار تھا. جب آدم اور حوا نے خدا کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی, جب انہوں نے حکم نہیں مانا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری سے نکال دیے گئے. پہلے کیا تھے, خدا کی حضوری کے اندر تھے, دن رات کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی فکر نہیں تھی, ہر چیز مل رہی تھی, خدا ان کے ساتھ. ہر کلام میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ٹھنڈے پہر آدم اور حوا سے ملتا تھا اور ان سے گفتگو کرتا تھا. یعنی فیلوشپ جو تھی خدا کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. آج بھی اگر ہمارا فیصلہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتا ہے, اگر ہم باپ ابراہم والے ایمان والے نہیں ہیں, آج بھی اس پر ہمارا اگر ایمان نہیں ہے, تو پھر آج بھی ہم خدا کی حفاظت سے دور ہیں, خدا کی حضوری سے دور ہیں, خدا کی جو گائیڈنس ہے اس سے ہم دور ہیں, کیونکہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے ہیں. اسی لیے کیونکہ اس لعنت کا نتیجہ یہ نکلا, انسان نے خدا کی طاقت کا بھی انکار کر دیا, خدا کی حفاظت سے بھی وہ جو ہے وہ باہر ہو گیا. اور آسان لفظوں میں بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں خدا سے زیادہ جانتا ہوں. ایسے ہی وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں خدا سے زیادہ جانتا ہوں. جب آدم اور حوا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. آدم سویا ہوا ہے, یہی سینیریو میں نظر آتا ہے بائبل مقدس کے اندر, اور حوا جو ہے وہ باغ میں ٹہل رہی ہے اور چلتے چلتے اسی درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. اور وہاں پر جب شیطان سے کہتا ہے کیا خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ یہ سارے درختوں کا پھل نہیں کھانا. اب آپ سوچیں, ابلیس کا مطلب کیا ہے, گمراہ کرنے والا. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا ابلیس جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. خدا نے کیا کہا تھا, باغ کے تمام درختوں کا پھل کھانا, لیکن جو باغ کے بیچ میں نیک و بد کی پہچان کا درخت اس کو نہ چھونا اور نہ کھانا, جسے تم نے کھایا اس لیے تم مرے. لیکن شیطان نے کیا سوال کیا, کیا خدا نے سارے درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ سوچیں, گمراہ کیا کر رہا ہے. وہاں پر منع تھا کہ ایک چھوڑ کے باقی سارے کھانے ہیں, لیکن وہ کہتا سارے درختوں کو خدا نے منع کر دیا. اس نے کہا ساروں کا تو نہیں کیا منع, اس درخت کا جو ہے وہ منع کیا. تو گمراہ کر رہا ہے وہ ہوا کو, اور اس کو پسند ہے اس چال میں اس طرح سے وہ گمراہ ہو کر اس پھل کو کھا لے. کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیں بھڑکاتا ہے, ہمیں شیر دیتا ہے, یا ہمیں تیار کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں. لیکن باغ عدن کے اندر یہی ہوا کہ جب وہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ ہو گیا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ جو تھا, اس کے سبب لعنت جو تھی وہ تمام دنیا میں پھیل گئی. تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ لعنت پھیل گئی, اور گناہ کی سزا, گناہ کی مزدوری کیا ہے, موت ہے. The wages of sin is death. کلام کہتا ہے کہ
गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और मौत तमाम दुनिया में फैल गई, तमाम इंसानों में फैल गई, और तमाम इंसान जो थे मौत के चुंगल में आ गए। और आज दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है सिवाय यीशु मसीह की जात के जो अब हमेशा के लिए जिंदा है। हर इंसान दुनिया में आता है, अपनी उम्र पाता है, एक टाइम गुजारता है और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह की जात ऐसी है जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा है। ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। हालेलुया, आमीन। अब इस हम देखते हैं कि ये लानत जो है तमाम बने इंसान के अंदर, तमाम मखलूक के अंदर जो है वो फैल गई है, और ये लानत हमें खुदा की रोशनी से जो है वो जुदा कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जो जिस तरह हैकल के अंदर जो पर्दा था वो पाक मकाम को और पाक तरीन मकाम को अलग करता था। याद रखिएगा, हैकल के अंदर जो पर्दा लगा था, जब यीशु ने अपनी जान दी तो कलाम में लिखा है कि हैकल का पर्दा बीच में से फटकर 2 टुकड़े हो गए। वो कौन सा पर्दा था? हैकल के अंदर 2 जगह थी जहां पर एक तो पाक मकाम था और एक पाक तरीन मकाम था। उस पाक तरीन मकाम के अंदर जो है कोई भी शख्स दाखिल नहीं हो सकता था। वहां पर खुदा की हजूरी जो थी वो मौजूद रहती थी, और उसके आगे पर्दा लगा हुआ था। सिर्फ काहिन को इजाजत थी कि वो खुदा की हजूरी में जाता था। कोई भी गैर शख्स जो था वो वहां पर दाखिल नहीं हो सकता सिवाय काहिन के, क्योंकि वो पाक तरीन मकाम था। उसके बाद जो था पर्दे के आगे जो मकाम था वो पाक मकाम था, और उसके बाद जो कलीसिया थी चर्च के अंदर या हैकल के अंदर जो बैठते थे, दुआ करते थे, वो पीछे बैठते थे। तो उस पाक तरीन मकाम का पर्दा जो था यीशु मसीह के मरने से जो है वो फट गया। पर्दा फटने का मतलब क्या है? पर्दा फटने का मतलब क्या था? जब यीशु मर गया तो पर्दा क्यों फट गया? वहां पर तो पीछे खुदा की हजूरी थी और आगे जो था पाक मकाम था। तो पर्दा फटने का मतलब ये है, अब खुदा जो है पर्दे के पीछे नहीं है, पाक तरीन मकाम के अंदर नहीं है, अब वो आपकी जिंदगियों के अंदर है, आपके दिलों के अंदर है। और कलाम में लिखा है कि तुम खुदा की हैकल हो। क्या लिखा है? तुम खुदा की हैकल हो। यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। आप खुदा की हैकल हैं, और उसका रूह जो है वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। अब खुदा को पर्दे की जरूरत नहीं है। वो पर्दा इसीलिए फट गया था क्योंकि यीशु मसीह के मरने से, उसके मार खाने से, उसके सलीब पर मरने से जो है वो पर्दा चाक हो गया, और अब हमें मजीद पर्दे की जरूरत नहीं है। उसके बाद सन 70 में हैकल जो थी बर्बाद कर दी गई, क्योंकि अब हैकल की भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, पाक हैकल को मसमार कर दिया गया सन 70 में। यीशु ने कहा था, क्या कहा था यीशु ने? इस हैकल की ईंट पर ईंट बाकी न रहेगी। यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले जो है इस बात की पेशन गोई कर दी थी, क्योंकि अब जरूरत नहीं है हैकल की। अब कौन हैकल बन गए? हम खुदा की हैकल है। कलाम में लिखा तुम खुदा की हैकल हो और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। अब खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, इसलिए हमें इमारतों की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज तक हैकल जो है दोबारा तामीर नहीं हुई। याद रखिएगा, सन 70 से लेकर यीशु मसीह के दौर से लेकर 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज भी इस्राएल के अंदर हैकल मौजूद नहीं है। याद रखिएगा, उसकी वजह क्या है? अब हैकल की जरूरत नहीं है। अब हमें कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपनी कुर्बानी सलीब पर दे दी है, और अब मजीद कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। हैकल में क्यों जाते थे लोग? कुर्बानियां गुजारने के लिए, अपने गुनाहों का कफारा करने के लिए, कुर्बानियां गुजारने के लिए हैकल में जाया जाता था। अब हैकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद खुदा की हैकल हैं, और कलाम में लिखा है तुम खुदा की हैकल हो। इसीलिए अब वो पर्दा इसलिए चाक हो गया था कि अब यीशु मसीह की जान देने से अब हमें उसकी जरूरत नहीं रही है। और उसके कुछ सालों के बाद ही हम देखते हैं कि हैकल जो है उसको मसमार कर दिया गया था, क्योंकि अब हैकल की जरूरत नहीं थी। अब खुदा हमारे दिलों के अंदर जो है वो रहता है। इसलिए जो अब हमें याद रखने की जरूरत है कि जब बागी आदम के अंदर गुनाह हुआ तो हमने देखा कि जब खुदा ने पूछा, ए आदम तू कहां है? तो कलाम में क्या लिखा है? वो कहां था? छुपा हुआ था यीशु को देख, खुदा को देखकर। आम दिनों में कलाम में लिखा है कि वो रोजाना खुदा के सामने ठंडे पैर में खुदा के साथ आदम और हवा बैठते थे, मिलते थे, बातें करते थे। लेकिन आज जो है जब उसने जुर्म कर लिया, गुनाह कर लिया, गुनाह जिंदगी में शामिल हो गया, तो आज हम देखते हैं कि आदम छुप रहा है। पहले खुदा की हजूरी में जाता था, रोजाना मिलता था, बातें करता था। आज क्यों छुप रहा है? क्योंकि जिंदगी में गुनाह शामिल हो गया है। और जब खुदा ने पूछा कि आदम तो कहां है, उसने कहा कि क्या जवाब दिया जिसने? इसने
اس عورت نے جو تُو نے مجھے دی ہے اس نے مجھے کھلایا اور میں نے کھایا. اب کیا ہوا؟ الزام بازی شروع ہو گئی ہے. آدم کو پتا تھا کہ یہ گناہ ہے, یہ کھانے کے لیے خدا نے منع کیا ہے, اس کو نہیں کھانا ہے, لیکن جب بیوی نے دیا تو اس نے لے کر اس سے کھا لیا. اب جب انکوائری ہو گئی, خدا نے جو ہے انکوائری شروع کی, پوچھا کہ بھئی یہ پھل کو میں نے منع کیا تھا, کیوں کھایا؟ تو کیا کہا اس نے؟ اس عورت کو جو تو نے مجھے دی ہے اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا. پھر عورت سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے سانپ نے ورگلایا اور میں نے کھا لیا. یعنی اپنی ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کر رہا, اپنے اوپر جو ہے کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے اس گناہ کو کر لیا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہے, انسان ہوتے ہوئے ہم دوسروں پر الزام زیادہ لگاتے ہیں, اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, ہم دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ خراب نکل آتا ہے تو کہتا ہے ماں باپ کی غلطی نہ بچہ خراب ہو گیا. ایسے ہی یعنی ہم اپنے اوپر کوئی گناہ جو اس کو لینے کی کوشش نہیں کرتے, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. یسوع اسی لیے آیا تھا تاکہ ہمیں اس لعنت سے بچا لے, اور یہ لعنت جو تھی اس کو ہمارے اوپر سے اس نے اتارنے کے لیے اپنے آپ کو کیلوں سے جڑ لیا, اور اس نے ہمارے گناہوں کو لے کر کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا, اس لعنت کو صلیب پر جڑ دیا. لیکن آج بھی ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ گناہ کیا, یا فلاں شخص کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو جو ہے سر انجام دیا. خدا جو اس الزام کو بالکل ٹھیک جگہ پر رکھتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے. خدا جانتا ہے اور ہم اسے پتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو گناہ ہوا, یہ جو لعنت تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا انجام کیا نکلا. میں نے پہلے کہا کچھ دیر پہلے کہ یہ لعنت جو تھی انسان کے اپنے فیصلے کے باعث ہمارے درمیان آئی. آدم نے خود فیصلہ کیا تھا کہ اس نے اس پھل کو کھایا. خدا نے منع کیا تھا لیکن اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ نہیں, میں اس کو کھا کر دیکھتا ہوں, میں اس کو کھاتا ہوں. عورت نے بھی سوچا کہ کھانے میں تو دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے اور ذائقے میں بھی اچھا ہوگا, اس نے اس کو پھل کو لیا اور اس نے کھا لیا. کس کی ڈیسیجن تھی یہ؟ اپنی ڈیسیجن تھی, ذاتی. کسی نے اس کو مشورہ دیا لیکن اس نے اپنی مرضی کے ساتھ اس پھل کو کھایا. لیکن الزام لگا دیا کہ ابلیس نے, یہ شیطان نے مجھے کہا, یہ سانپ نے مجھے کہا اور میں نے کھا لیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود انسان, ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ گئے انسان ہوتے ہوئے. آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم تو اپنے بازوں سے اپنا آرام خود تلاش کر سکتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں, ہم لوٹ مار کرتے ہیں, جس طرح کا بھی ہم طریقہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے جو ہے اپنے لیے آسانیاں اور آسائشیں جو ہیں ان کو مہیا کر سکتے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں بار بار اس طرح راغب کرتا ہے, ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے, خدا پر توکل کرنا ہے. لیکن ہماری خود انسانی جو ہے, ہم جو خود پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے باعث جو ہے ہم اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں, ہم اس لعنت میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کا فیصلہ کیا ہوا کہ ہم خدا سے جدا ہو گئے. اس سیلف ریلائنس کا جو فیصلہ تھا, انجام تھا, وہ یہ ہوا کہ ہم خدا سے جدا کر دیے گئے, ہم خدا سے علیحدہ ہو گئے. باغ عدن سے جب نکال دیا گیا, آدم اور حوا کو باغ عدن سے جب نکالا گیا تو خدا کے ساتھ جدائی ہو گئی, خدا سے دوری پیدا ہو گئی. خدا کہاں چلا گیا؟ خدا آسمان پر چلا گیا اور انسان زمین پر رہ گیا. ہم کبھی بھی آسمان تک کا سفر نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا, آج تک دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے لیکن وہ خدا کی حضوری تک نہیں پہنچ سکا. جتنے بھی راکٹ اس نے بنائے ہیں, لیکن آج تک کوئی ایسا راکٹ نہیں بنا کہ وہ ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں پہنچ سکے. تو جو خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا کر دی, اس گناہ کی وجہ سے یہ جدائی جو تھی ہمارے درمیان پیدا کی گئی. اور جب ہم اپنے آپ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں تو خدا جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے. اور آج تیسرے باب کی ہم نے 10ویں آیت پڑھی تھی گلیتیوں کے نام خط میں, کیونکہ جتنے شریعت کے مال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں تو وہ لعنتی ہے. یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے. اگر ہم شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پورا کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے جو پورا عمل نہیں کرتا, پارشل کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کیا گیا, کیا لکھا ہے؟ پورا عمل کرنا 100%.
وہ جو ہے شخص جو اس شریعت پر عمل نہیں کرتا، پورا عمل نہیں کرتا، وہ لعنت کے متحد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا فیصلہ کیا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، ہم خدا کی حضوری سے نکل گئے، اس کے فیصلے کی وجہ سے ہماری جدائی جو تھی وہ خدا کے درمیان آ گئی، اور شریعت جو ہے اپنی ذاتی رائے، ثقافت اور ہر اس چیز پر بھروسہ جو آپ کو غلط سمت میں لے کر جاتی ہے، شریعت میں لعنت اور موت کا وعدہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں جو تاکہ ہم یسوع پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ یسوع جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں۔ ہلیلویا۔ یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، آئی ایم دا وے، میں ہی راستہ ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہم اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیں گے، اپنے آپ پر بھروسہ شروع کر دیں گے، تو پھر ہم یسوع تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، اپنا آپ جو ہے پورے طور پر اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں جو ہے ہم خدا باپ سے دوبارہ اپنا ملاپ کر سکتے ہیں، اور اس موت سے جو ہے ہمیں وہی چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اور اگر جو ابھی تک ہمارا بھروسہ جو ہے، ابھی تک اپنی زندگی سے انکار جو ہے ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں جو خدا جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ ہم کامل طور پر ایمان لائیں، اور ایمان لا کر جو ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ یوحنا کی انجیل 3:17 میں لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ ہمیں یسوع اس لیے دیا گیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے نجات پائیں۔ ایماندارانہ زندگی جو ہے جو اتنی آسان نہیں ہے، ایمان کی زندگی اتنی آسانی سے ہم نہیں گزار پاتے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن ہم نے پیوستہ رہنا ہے۔ اور ہم نے ایک شعر بھی بڑا اچھا شعر ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ یسوع نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ اگر تم میرے ساتھ پیوستہ نہیں رہتے ہو، یا کوئی ڈالی پیوستہ نہیں رہتی ہے، تو وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ پھینک دی جاتی ہے اور آگ میں جلائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ پیوستہ نہیں رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جڑ کر نہیں رہتے ہیں، تو پھر ہم بھی باہر پھینک دیے جاتے ہیں، پھر ہمارا کام بیکار ہو جاتا ہے، پھر ہم لعنت کے متحد آ جاتے ہیں، پھر ہم موت کی اس وادی میں ہو جاتے ہیں جس کا وعدہ خدا کلام کے اندر کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے طور پر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے حوالے کرنا ہے۔ اخلاقی جانچ پڑتال اور مذہب کی جو تقاضوں کی جو زندگی ہے، مذہبی تقاضوں کی، وہ بڑی آسان ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہر سنڈے گرجے جاؤ، باتیں اٹینڈ کرو، بس کرو۔ یہ مسیح زندگی نہیں ہے۔ جو ایمان کے وسیلے سے زندگی، ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایمان کے وسیلے سے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہم باپ ابراہم کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارا چرچ میں جانا بھی قبول ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف چرچ جاتے ہیں رسمی طور پر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پانچوں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں روزانہ، نماز سے واپس آتے ہیں، پھر وہی اپنے کام شروع کر دیتے ہیں، پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہی کام، لیکن دن میں 5 دفعہ نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ ماتھے پہ محراب بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نشانی ہے کہ آپ بڑے نمازی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ نمازی ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے اکثر خبروں میں دیکھا ہوگا، نیوز میں دیکھا ہوگا۔ تو ہمیں اس کو پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف چرچ جانا جو ہے یہ مسیحت کی نشانی نہیں ہے، صرف چرچ میں حاضری جو ہے وہ مسیحت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ عمل جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹک ہمارے اعمال جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں نجات جو ہے وہ عمل سے نہیں ملے گی، اب ہمارے کاموں سے نجات نہیں ملے گی، اب ہم خدا کے فضل کے نیچے آ گئے ہیں، اور فضل کے اندر رہ کر ہمیں فضل سے نجات ملی ہے۔ یسوع نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے قیمت چکائی ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے قیمت چکائی ہے، اور جو اسی قیمت کی وجہ سے آج ہم خریدے گئے ہیں۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، کلام میں لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ قیمت کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اس نے اپنے لہو کی قیمت سے ہمارے لیے اپنے آپ کو جو ہے قربان کیا ہے۔ ایک کار، بہت بسیدہ سی کار تھی، سڑک پر جا رہی تھی، اور اوپر لوگوں نے کچھ غبارے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے کہ اتنی بسیدہ کار، اتنی گندی سی گاڑی ہے، اتنی گندی کار ہے، اور اس پہ غبارے لگا کر اس کو سجایا گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا گیا تھا، اور اس جملے میں لکھا تھا
bought by price, यानी ये गाड़ी जो है कीमत देकर खरीदी गई है। ऐसे ही तो आज जो हम जैसे भी हैं, लेकिन यीशु ने हमें अपने खून की कीमत से खरीदा है। यीशु ने अपने खून के वसीले से हमें खरीद लिया है। उसके मार खाने से जो है वो शिफा पाई है। तो आज अगर हम पूरे तौर पर ईमान रखते हैं, पूरे तौर पर अमल करते हैं, हम अपने आप को जो है इस लानत से छुड़ाना चाहते हैं, तो मुकम्मल भरोसा जो है हमें खुदा पर करने की जरूरत है। पूरे तौर पर अपने आप को जो है तो खुदा के हवाले करने की जरूरत है। शरीयत में भी हम देखते हैं कि शरीयत में क्या होता था कि लोगों ने उसको ढाल बनाया हुआ था। आप देखें यीशु मसीह जब आप दुनिया में आए तो उन्होंने क्या किया कि वो फकीर और फरीसियों को वो कोसते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि तुम क्या हो, सफेदी फिली हुई दीवारें हो, सफेदी फिली हुई कब्रों की माने हो। कब्रें कैसी होती हैं? ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन अंदर हड्डियां और हर तरह की गलासत होती है। तो यीशु मसीह वो जो यहूदी मजहब के रहनुमा थे, जो चोगे पहनकर घूमते थे, यानी फकीर और फरीसी जो थे, जो मजहबी लीडर थे, उनको यीशु कहता है कि तुम सफेदी फिली हुई कब्रों की माने हो। ऊपर से तुम हर लोगों को दिखाई देते हो कि तुम बड़े पाक हो, साफ हो, हर चीज में जो है वो हाथ भी धोते हो, खाना भी जो है वो हर तरह से वो जो कलाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक खाते हो, लेकिन अंदर जो है वो साफ नहीं है। अंदर की सफाई जो है वो साफ नहीं है, इसीलिए तुम सफेदा फिरी हुई कब्रों की माने हो। यीशु मसीह भी इसी तरह से हम देखते हैं कि अपने दौर में जब वो दुनिया में आते हैं तो इस तरह की बातें जो है वो शरीयत के लोगों के लिए कहते हैं कि वो शरीयत पर अमल तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को अमल करने की जो है तलकीन करते रहते हैं। आज जो हम देखते हैं कि अबदियत के इस पहलू में देखते हैं, इस चीज के जरिए से जीना आसान है जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि आप लानत के मतहत हैं। शायद हम समझते हैं कि हम इंसानी तौर पर इसीलिए हम हमेशा गुनाह में रहते हैं कि हम अपने फैसले करते हैं, हम कलाम को भी पीछे कर देते हैं, लेकिन कहते हैं जेडी गल का मैनू पता है उन्होंने नहीं पता। अपने ऊपर जो फख्र है ये खुद इंसानी जो है, यानी अपने आप पर फख्र करना जो है, इससे हमें निकलने की जरूरत है। हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा जो है कामल तौर पर हमें खुदा को देने की जरूरत है। खुदा की तरफ हमें पूरे तौर पर जो है वो झुकने की जरूरत है। और आज हम देखते हैं गलतियों 3 बाब की पहले आयत में लिखा है, ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया, गोया तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। गलतियों की कलीसिया जो थी, अब वो यीशु के ईमान से निकाली नजर आते हैं, यानी वो जाहिरी तौर पर तो इबादत भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बुतों की पूजा में भी चले जाते हैं। कभी मंदिर से टूट गए, कभी इधर उधर टूट गए, सारे काम वो साथ साथ कर रहे हैं। अब वहां पर पौलुस क्या कहता है पहली आयत में, ए गलतियों, तुम पर किसने अफसून कर दिया, जादू कर दिया कि तुम उधर भी घुसे होते हो और यीशु को भी अपना निजात देना जो है बताते हो। तो हमें क्या करना है? एक राह का तयन करना है। अभी हमने कलाम में से 2 आयतें पढ़ी थी, बिल्कुल 3 बाब 9 और 10 आयत में, जो ईमान वाले हैं वो बाप अब्राहम के साथ शामिल हैं, लेकिन जो शरीयत वाले हैं, जो शरीयत पर पूरा अमल नहीं करते, वो क्या है? लानत के मुतहत है। अब हमने फैसला अपना खुद करना है, आया हम लानत के मुतहत हैं या कि हम बाप अब्राहम की बरकत हासिल कर रहे हैं। इसका फैसला जो है आज हमारे हाथों में है, और हमें जो है इसका अपना फैसला जो है वो करने की जरूरत है। और इसकी इस्लाह जो है कैसे हम कर सकते हैं? जो जब हम खुदा के फैसले पर अमल करते हैं, इस लानत से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? खुदा के फैसले पर अमल करें। अपना फैसला नहीं बल्कि खुदा के फैसले पर अमल करें। जो खुदा कहता है हमें उसको जो है कबूल करने की जरूरत है। वो इंसान का फैसला था जो लानत लेकर आया, लेकिन खुदा का फैसला जो है वो लानत को बरकत में बदल देता है। अगर हम खुदा के फैसले पर ईमान ले आते हैं तो हम लानत से बच जाते हैं। मैं चाहूंगा एक आयत को पढ़ें, और तीसरा बाब उसकी 13-14 आयत है, गलतियों 3 बाब। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हालेलुया। क्या है? ये आखिर में क्या लिखा है? ताकि हम ईमान के वसीले से, किसके वसीले से? ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। तो पाक रूह कब मिलेगा? ईमान के वसीले से। यानी कि काम अच्छे करोगे तो फिर मिलेगा।
शरीयत यही कहती है चोरी ना करना, गुनाह ना करना, ज़ना ना करना, झूठी गवाही ना देना, ये शरीयत है ना। लेकिन कलाम क्या कहता है, अगर हमारा ईमान खुदा पर मुकम्मल है तो फिर हम खुदा के साथ ऑटोमेटिक हमारे अमाल जो है, हमारे काम जो है वो भी ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो पहले क्या करना है, ईमान को मजबूत करना है। अगर ईमान मजबूत है तो अमाल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। फिर हमें पता होगा कि हमने, हमारा ईमान कामल है, हमने चोरी नहीं करनी है, हमने डाका नहीं डालना, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है, उसी सूरत में क्योंकि हमारा ईमान कामिल होगा। लेकिन अगर हम शरीयत के मुताबिक अमल करते हैं, ये शरीयत पर अमल करते हैं, आधी बातें तो हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, आधी बातों को जो है हम अंडर टेबल करके निकल जाते हैं, तो फिर हम लानती हैं। याद रखिएगा, कलाम ने फैसला किया है कि फिर हम लानती हैं अगर हम शरीयत पर पूरे तौर पर अमल नहीं करते हैं। मसीह यीशु के बारे में हमने कलाम में पढ़ा है, कलाम में लिखा है कि वो हमारे लिए लानती बना। क्यों लानती बना? क्योंकि वो हमारे गुनाह जो थे वो यीशु पर लाद दिए गए थे। हमारे गुनाह जो थे वो यीशु पर लादे गए थे। उसने क्या कसूर किया था कि उसको सलीब पर चढ़ाया गया? उसने क्या गुनाह किया था कि खुदा ने बेटे को दुनिया में भेजा और इंसानों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया? ऐसी बात नहीं है। वो बेगुनाह था, वो खुदा का बर्रा था, और वो इसीलिए आया था क्योंकि जानवरों की कुर्बानी से निजात मुमकिन नहीं थी। हालेलुया, आमीन। जानवरों की कुर्बानी से निजात मुमकिन नहीं थी, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो। और कलाम में लिखा है वो हमारे लिए सलीब पर मरता है, और ये सलीब जो लानत की निशानी थी, यीशु मसीह ने आकर इसको बरकत की और निजात की निशानी बना दिया। हालेलुया, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर जड़ दिया, कीलों से जड़ दिया, और उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। इसलिए हम कहते हैं उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो जब यीशु ने हमारे लिए अपने आप को सलीब पर जड़ दिया, तो जो यीशु को दुनिया की बुनियाद रखने से पहले ही मसलूब कर दिया गया था, खुदा ने पहले ही फैसला सुना दिया था, और खुदा का फैसला यही था कि वो हमारे लिए उसे काबिल कबूल बनाए। लानत जो इसमें रासबाज खुदा का कहर शामिल है, मुजरम पर मजम्मत लाए। लानत क्या है? हमारे लिए मजम्मत लाती है, हमारे लिए सजा लेकर आती है। लेकिन बरकत जो है वो कहां से आती है? खुदा की हुजूर से आती है। उस सूरत में जब हम ईमान लेकर आते हैं, जब हम पूरे तौर पर अपना ईमान और अपना तवक्कुल जो है वो खुदा पर रखते हैं, तो फिर लानत नहीं मिलती, बल्कि फिर हमें खुदा की तरफ से बरकत मिलती है। बल्कि वो जो शरीयत के रास्त और रास्तबाजाना तकाजे पूरे करने में बेयार मददगार नजर आता है, ताकि खुदा की नजर में मकबूलियत पाए। खुदा को पता था कि इंसान बेबस है, कमजोर है, ये अपनी निजात जो है खुद हासिल नहीं कर सकता, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। हम कमजोर हैं, हम बेयार मददगार हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कलाम में लिखा सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, और गुनाह की सजा क्या है? मौत है। खुदा को पता था कि इंसान अपने तरह से, अपनी ताकत से जो है निजात नहीं पा सकता, इसलिए बेटे को दुनिया में भेजा गया, और बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ। उसका मकसद ये था एक ही कुर्बान होने से तमाम दुनिया के गुनाह मिटाए जाए। जो ईमान लाएगा वो हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बेटे पर ईमान लाने से हम हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इसीलिए खुदा ने बेटे को दुनिया में भेजा। और आज जो हमें याद रखने की जरूरत है कि खुदा ने अपना फैसला जो है वो हमारे लिए सुना दिया है। आज हमारी चॉइस है कि हम क्या करते हैं। दोनों बातें आज हमें खुदा के कलाम से मिल गई हैं। लानत क्या है और बरकत क्या है, ये भी खुदा के कलाम में हमने वाज़ेह तौर पर सीख लिया। ये हमारा अपना फैसला है कि हम अपने लिए बरकत को हासिल करते हैं या कि हम लानत को चॉइस करते हैं। ये चॉइस आपकी अपनी है, आपने खुद इसका फैसला करना है। तो खुदा ने फैसला आपको दिया है, आपके हक में दिया है, आपको ये पूरी आजादी है कि आप दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं, बाप अब्राहम की बरकत में शामिल होना चाहते हैं, तो ये सुपर कामल ईमान ले आए। ईमान के वसीले से हम निजात पाएंगे। याद रखिएगा, हम शरीयत के अमाल से या कामों से निजात नहीं पाएंगे। इस तरह हमारे मुसलमान भाई भी ये बात कहते हैं कि जो अच्छे काम करता है, नेक अमाल करता है, उसको उतना ही जन्नत के अंदर जो है उसके दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस की तालीम ये नहीं है कि वो अपने कामों से निजात पाएंगे। याद रखिएगा, हमेशा बाइबल कहती है ईमानदार ईमान के वसीले से जीता रहेगा। हालेलुया। तो ईमान जो है वो जरूरी है। जब ईमान कामल हो जाएगा तो फिर ये गुनाह आलूदा जिंदगी भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। फिर खुदा राह रास्त पर ले आएगा और फिर काम जो है, अमाल जो है वो ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएंगे।
पहली जरूरत यह है हमें ईमान में कामिल होने की जरूरत है। उसी सूरत में क्योंकि यीशु ने इसीलिए सलीब पर जान दी ताकि वो हमें कामिल कर सके। वो हमारा दरमियानी है, वो बाप के और हमारे दरमियान जो है वो मेल करवाता है, वो हमें बाप से मिलाता है। इसलिए वो कहता है कि आई एम द वे, मैं ही वो रास्ता हूं जो इंसान को बाप से मिलाता है। हमें यीशु पर अपना पूरा ईमान रखने की जरूरत है, पूरा तवक्कुल रखने की जरूरत है। उसी की बदौलत जो है हम इस लानत से बच सकते हैं और उस अब्दी बरकत को हासिल कर सकते हैं। अब हमारी चॉइस है कि हम किस तरह से इस पर अमल करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की बरकत को मांगेंगे कि खुदा हमारी जिंदगियों में ईमान की उस ताकत को शामिल करे जिसके वसीले से हम इस बरकत को हासिल कर सकें और हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस पर ईमान लाकर पूरे तौर पर बाप अब्राहम की बरकत को हासिल करने वाले बने। बहन भर के खालिक और मालिक आसमानी बाप, दिन की गहराइयों से शुक्रगुजार आज के दिन के लिए तुमने दिया और खुदा तुमने इस लायक किया कि हम तेरी हुजूरी में आकर तेरी सताइश करें। आज के दिन को बरकत दे खुदा, उन सारी कलीसिया को बरकत दे जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सब पर भी अपनी बरकत और अपनी रहमत नाज़िल कर। जो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, आसमानी बाप के घरानों को बरकत दे, उन पर अपनी पूरी रहमत और बरकत नाज़िल कर और खासतौर पर इस कलाम के जरिए से तो पाक रूह की हिदायत से हमें इस लायक कर कि हम इसको बेहतर तौर पर जान सकें और अपनी अकल और बनाई अता करता कि हम इस पर काम और तौर पर ईमान रख सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया पास्टर साहब खूबसूरत पैगाम के लिए। वक्त है कि हम अपने हकीकी नजराने खुदावंद के हुजूर पेश करें। हम सबूर 9 गाएंगे, दानी का होगा।
آئے ہم اپنے آپ کو بند کریں گے، خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ بہربر کے خالق اور مالک زندہ آسمانی باپ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار آج کے دن کے لیے، خاص طور پر خدا آج کے زندہ کلام کے لیے تمہیں بخشا، اور خدا نے ساری عبادت کے لیے تمام کلیسیا جو تیری حضوری میں ہے، اور جو خدا آج نہیں آئے خدا جو بیمار ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے، خدا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ ان کے دلوں کو، ذہنوں کو کھول، خدا ان کی ساری کمزوری کو دور کر اپنے جلال کو استعمال کر، تاکہ وہ آنے والے دعا میں ہمارے ساتھ خدا تیری حضوری میں شامل ہو سکیں۔ اس عظیم زمانے میں جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں نے دیا، آسمانی باپ قبول کر، اور خدا ان کی نیک کمائی میں برکت ڈال کر، خدا جہاں جہاں سے یہ خدا تیری حضوری میں دیا گیا ہے، خدا تیرے ایمان کے ساتھ دیا گیا ہے، خدا ان سارے گھرانوں کو برکت دے، ان کی نیک کمائی میں برکت ڈال۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اسی طرح ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کے لیے آج ہم دے، جس طرح قرض مانگتے ہیں، ہمارے قرض بخش، ہمیں زمین چھا پڑیں گے، ایسی بچا ہمیشہ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک و رفاقت و شراکت اس سارے گھرانے کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ، گلیلی چرچ کے ساتھ، تمام مسٹریز، تمام خادموں کے ساتھ، اور کل دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس سارے فضل کے لیے، خدا نے ایک بار پھر ہمیں اکٹھا کیا اور اپنے نام کے جلال میں اس نے بڑھایا اور اس لائق کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئے، ہمیں سے تندرستی دی کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ہم زوردار تالیوں سے خدا کے نام کو جلال دیں گے اور اس سارے فضل کے لیے اس نے ہماری زندگی میں بخشا۔ جس طرح کے پچھلے اتوار کو بھی میں نے اناؤنس کیا تھا، آنے والا جو اتوار ہے وہ کھجوروں کا اتوار، پام سنڈے کا اتوار ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا ٹائم جو ہے بات کے لیے نکالیں تاکہ ہم پام سنڈے کی عبادت جو ہے اسی جگہ پر شام کو ہمارا جو روٹین کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں ہماری عبادت ہوگی۔ تو پام سنڈے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آنے والے اتوار کو پام سنڈے کی عبادت ہے، اس کے بعد جمعرات اور جمعہ جو عبادتیں ہیں ان میں سے جمعے کی عبادت جو ہوگی اس کو ہم چرچ میں کریں گے، اور اس میں ہمارا جو پروگرام ہے شام 8 بجے ہماری عبادت شروع ہوگی، اور اس میں یسوع مسیح کے جو 7 صلیبی کلمات ہیں ان پر ہم غور کریں گے اس کے بارے میں، اور بھی بہت سارے پاسٹر سے آپ کو میں دعوت دی ہے کہ وہ بھی امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ جمعے کی شام کو 8 بجے ہمارا جو پروگرام ہے اس میں شریک ہوں،
اور کوشش کریں کہ اپنے ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں, یہ ضروری ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مین جو بلڈنگ ہے چرچ کی, اگر ہم وہاں پر ہمیں جگہ مل گئی, اجازت مل جاتی ہے, تو ہم چرچ کی جو مین بلڈنگ ہے, بڑا چرچ جو ہے, وہاں پر عبادت کریں گے. لیکن ابھی تک اس کے بارے میں فائنل نہیں ہوا ہے, تو جب تک فائنل اناؤنسمنٹ نہیں آتی ہے, ذہن میں رکھیں عبادت کا پروگرام ہوگا 2 تاریخ کو جمعے کی شام کو 8 بجے پروگرام شروع ہوگا. جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آج عبادت میں نہیں آئے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد عبادت کے بعد جو ہے اشتہار بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے فیس بک پر بھی. تو کوشش کریں آپ بھی, اگر کوئی دوست یا آپ کے جاننے والے مسیح لوگ ہیں جو نزدیک قریب رہتے ہیں, آپ ان کو آپ دعوت دیں کہ وہ خاص دن ہے, یسوع مسیح کی صلیبی موت کا دن ہے, جب مسیح یسوع نے اپنے آپ کو قربان کیا صلیب پر خاص طور پر. کوشش کریں کہ ہم اس دن خدا کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں, اور وہ جو صلیبی کلمات تھے یسوع مسیح کے ساتھ, صلیبی کلمات جو ان کے منہ مبارک سے ادا ہوئے, ان پر ہم غور کریں کہ ان کا مقصد کیا تھا, کیوں یہ 7 کلمے جو تھے یسوع نے صلیب کے اوپر سے جو ہے فرمائے, ان پر ہم غور کریں گے, وہ سیکھیں گے خدا کے خادموں سے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ 2 تاریخ کو جمعے کی شام 8 بجے جو ہے وہ پروگرام ہے. آپ کو فیس بک کے ذریعے سے ہم بتا دیں گے, اور آنے والے اتوار کو دوبارہ جگہ کا اناؤنسمنٹ جو ہے, ویسے تو ہمارا یہ جگہ ہمارے یہاں پر ہے, لیکن اگر ہمیں مین بلڈنگ کی جگہ مل جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ لوگ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر جگہ چھوٹی ہے تو لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. 2019 میں ہم نے یہاں پر پروگرام کیا تھا, اس وقت حالات ٹھیک تھے, بہتر تھے, تو 50 لوگ 55 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس پروگرام میں. لیکن اس دفعہ چونکہ آپ کو پتا پابندی بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اگر مین چرچ کی بلڈنگ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم جو نیچے بیسمنٹ والے چرچ کی بلڈنگ ہے وہاں پر پروگرام کریں گے. لیکن ابھی ہم آنے والے اتوار کو اس کے بارے میں آپ کو فائنل بتائیں گے کہ اجازت ملتی ہے, یعنی کہ کورونا کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی سختی بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے, اور رات کا ٹائم ہے, تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ جگہ مل جاتی ہے. ذرا بڑی جگہ ہے, بڑا چرچ ہے, تو لوگ تھوڑے دور دور فاصلے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں, زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے, کیونکہ موسٹلی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہیں بھی چرچوں میں, ہم کوشش کریں گے 5 جمعے کی جو عبادت ہے وہ ہم وہاں پر کریں گے. جمعرات کی جو عبادت ہے ابھی اس کا ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ چرچ میں ہوگی, یعنی کیونکہ روز آنا بھی کام کا دن ہے, ڈیوٹی کی مشکل ہوتی ہے, تو جمعے کی عبادت جو ہے وہ یہاں کریں گے. کیونکہ جو 5 جمعرات کی آخری کھانے کی عبادت ہے اس کے بارے میں اگلے سنڈے جو ہے میں اناؤنسمنٹ کروں گا, بتاؤں گا آپ کو کہ وہ ہم کہاں پر کریں گے. اگر تو لوگ ایگری ہوں گے آنے کے لیے تو چرچ میں کر لیں گے, ورنہ پھر ہم جو ہے وہ گھر سے اس کو جو ہے آن لائن کریں گے. تو جمعرات کی عبادت ذہن میں رکھیے گا, وہ شاید ہو سکتا ہے زیادہ چانس ہے کہ ہم آن لائن کریں گے, لیکن جو جمعے کا پروگرام ہے وہ چرچ سے کیا جائے گا. ابھی تھوڑی دیر بعد عبادت کے بعد جو ہے وہ اشتہار جو ہے اس کو میں فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دوستوں کو بھی سینڈ کریں جو آپ کے قریبی دوست ہیں, تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.